ਏਕ ਓੰਕਾਰ सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। मन तन रता सच रंग इको नाम आधार। वेख्या रंग कूड़ाविया दिसन सदे शार। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। बाण त्रिण प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार। हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार। जिनि सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सद बलिहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारण हार। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। नानक हर जी मया कर शब्द सवारण हार। सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पवित्र सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जीओ। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की महान बख्शिश कृपालता का सदका आप जी के परम भरोसाए महापुरख धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज। धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज। धन धन बाबा कानदास जी। धन धन बाबा मेहर सिंह जी। महापुरखों की ये तपो भूमि है जिथे ऐसन साध जन सो थान सुंदर। बैकुंठ नगर जहाँ संत वासा कौ कबीरे कहिए कारे। साध संगत बैकुंठ आए। अज महाराज जी की किरपा नाल संत बाबा अमरजीत सिंह जी उन्होंने देख रेख हेठ और सारे सेवादार समुचिया नगर दियाँ इलाके दियाँ दूरों नेड़े आने वाली संगतां के सहयोग द्वारा हर महीने की तरह इस महीने की संग्राम का जो पुरब है मनाने वास्ते आप जी महापुरखों के परम पवित्र स्थान से धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों सज के रागी सिंहों तो अमृत रूपी पावन बाणी का कीर्तन श्रवण किया है। उपरंत रखे हुए सहज पाठों के भोग पए हैं। आरती आरती का कीर्तन होया है। उपरंत सारे समागम की संपूर्णता वास्ते गुरु महाराज के पावन चरणों में अरदास बेनती की है। उपरंत सतगुरु जी की पावन बाणी का पवित्र श्री मुखवाक और जिहड़ा महीना आरंभ होया इस महीने का पाठ भी आप सरवण कर चुके हो। ते दोबारा जिहड़ा महीना आरंभ होया उस महीने का पाठ भी श्रवण किया है। कोई समय वास्ते सारिया संगतां ने गुरु महाराज के पावन चरणों सज के मन और बिरती की एकाग्रता लई रसना की पवित्रता वास्ते गुरु महाराज के शब्द नाल जुड़ना है और अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਧੂੜੀ ਹੈ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੜੰਦੜੀ ਸੋਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਹਿਨਾਲੇ, ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸਾਈਂ ਥੀਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਲੱਭੇ ਅੱਗੇ ਥੋਕੜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤਨ ਮਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਹਜੂਮੇ ਬਹਿਰ ਕੇ ਬੰਦਗੀ। ਉਹ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਆਹ ਹਜੂਮੇ ਬਹਿਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਸਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀਆਂ, ਝਗੜੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਪਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਵਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ
ਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਣ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗਾ। ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬੀਮ ਪਾਉਣੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਛੱਤ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਪਦਰਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਵੱਗ ਹੋ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਪਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੋ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਨ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ, ਹਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਪੂਛਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੂਕਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਧਰਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰੂੰ ਤੋਂ ਮਾਈਆਂ ਸੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਉਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਹੈ ਉਹੀ ਰੂੰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ। ਯੂਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਤਫਾਕ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਦੇਸਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ, ਸੰਮਤ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲੇ। ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਏਕਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਡਾਹ ਤੋਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ। 500 ਰਹਿਤ ਲੈ ਤੇ 120 ਤੋਪਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੀਵਾ ਟਿਮਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਖਾਬ ਦੇ
ਭਾਂਬੜ ਵਲ ਰਹੇ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਹਰਿਓ ਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਠਰਾਗਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਵਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। 999 ਦਰਿਆ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਗੜਾੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੜੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੜਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਉਹ ਸੜੀ ਮਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬੜਵਾ ਅਗਨੀ। ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਅਗਨੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਫੇ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਹਰ ਕੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਆਖ ਪਵੈ ਤਜੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰੀਐ ਚਰਣੀ ਲਖ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ 18 ਖੂਣੀਆਂ ਖਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੱਖ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ 500 ਪਿੰਡ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। 25 ਪਿੰਡ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। 5 ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਘਰਾਂ ਜੋਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਦੌਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਚਲਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਵਰ ਕੀ ਛਾਓ, ਕਹਤੇ ਖਾਕ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਨਾਓ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਭ ਦੀ ਅੱਗ, ਕੋਪ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾ ਲੋਭੋ ਬਿਨ ਸਜਾਇਆ ਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 6 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਰੀਖਮ ਰੁੱਤ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ, ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸੁਖੀ ਵਸਾਇਆ। ਬੁੱਠੇ ਮੇਘ ਸੁਹਾਵਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਘਿਆ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ
गज वज के बोलो सतनाम श्री सावन सरसी कामनी। सावन का महीना आया, ये जिहड़ी जिज्ञासु रूपी इस्तरी जीवात्मा है, सरसी मैंने आनंद सहत हो जाती है। जिवें सावन के महीने च वर्षा होने नाल जिन्ने भी जीव जंतु है सारे प्रसन्न हो जाते, नदियां नाले दरिया भर जाते। अजकल बड़ा प्रचार होंदा, पानी बड़ा जी थले पै गया चले गया, इहदा उपराला करना चाहिए। ये बंदे का उपराला की करूगा? तो जे महाराज मेहर करन, एक कहनी चाहिए जल थल महिल पूरिया स्वामी सिरजना, वो कहनी चाहिए कर जाता। जिस तरह वर्षा होने दे नाल जिन्ने भी जीव जंतु सूक्ष्म स्थूल है वो प्रसन्न होंदे है, ते जिहड़े भजन करन वाले है वो जीवात्मा अंदर भी खुशी आउंदी है। भावें सिमरन सेवा वाले व्यक्ति सत्संगी जिहड़े है किन्नी गर्मी होवे फिर भी वो अपने निजम की भजन पाठ की सेवा संबंधी उलंघना नहीं करते। पर जे मौसम ठंडा होवे तो बड़ा आनंद हुंदा। भावें अज साइंस ने बिजली पखे है एसियां वगैरह ये चीज़ां हैगियां, पर जिहड़ी कुदरती ठंडक है उहदा बखरा तत्त है, ये रोग भी पैदा करते हैं। क्योंकि चंदन चांदना सरद रुत मूलना बिटी घाम शीतल धीवै नानका जो पंदड़ो हर नाम। महाराज होनी चेत महीने तो लैके सौन भादों तक, तो हुण तां चोआं भी अपने बंद हो गई, अगे चलदियां सी, खास करके अपने जिले ज़्यादा सी। ते रेते दे विच सूरज चढ़न तो नंगे चरने घूमना शुरू करते सी और भादों तक उन्हों का ये साधन चलता सी। एक बारी बेनती की महाराज आप जी अपने कोई नितनम बारे कृपा कर दो, महापुरख आस है। कहने लगे पहली उम्र के पहले साधन फौज विच जहाँ होतियों का डेरे आके इत्थे आ गए। 1932 तो लैके 1943 तक जिहड़ा असीं बाणी का जाप किया वो इस प्रकार है। 15 श्री सुखमनी साहब, 25 श्री जपजी साहब, 5 बाणियां दे 5 नित। ते संत ज्ञानी जोत सिंह जी कहन लगे महाराज ते साडा तां नींद ही नहीं खड़ा सकती, ते आप जी किवें बराजदे सी? कहन लगे इन्हां 12 सालों च धरती ना पिठ ला के नहीं देखी, तुरिया जांदियां कोई झूठा आ गया तो वखरी गल है। इत्थों लुधियाना 70 मील है, इत्थों चले हुए राते रात लुधियाने चल जाते सी। उत्थे बाण बटना फकीर हुंदा सी बाबा फूस, माता चंदो राणी। उत्थों फिर बाबा अतर सिंह जी महाराज जो धन धन बाबा करम सिंह जी महाराज मोती मरदान वालियां दे चरण सेवक सी, उन्होंने वो बाबा करम सिंह महाराज बाबा आया सिंह का स्वरूप समझते सी, क्योंकि उन्होंने वो मुरशद दे गुर भाई सी। उत्थों फिर बाबा बीरमदास जी महाराज को जाते ही बदौशी साहब, उन्हों का नितनेम 25 सुखमनी साहब सी। गुरु अर्जन साहब उन्होंने साख्यात सी। एक बार मैं नसलपुर गया तो बजुर्ग कहते मैं बदौशी गया, मैनू कहन लगे गुरमुखी पढ़ लेना है? कहते हाँ जी। कहते 5 ग्रंथी साहब की पोथी प्रकाशमान कर सुखमनी साहब सुना। वो ज़्यादा चरना भर देंगे सी, बाण के गोले रखने, अधेड़ी जाने कट्ठे
जे महाराज गए वो इकट्ठा करते, महाराज ने अधेड़ी जाने, जे अधेड़ते महाराज ने इकट्ठे करी जाने। फिर कहना जाओ ज्वाला सिंह भजन करिया करो। अलवेले फकीर सिंह उन्होंने तो आकार से वाले बाबा गुरमुख सिंह, बाबा साधू सिंह भरोसा है, ये उन्होंने देन। इस तरह कहते जल्द गया 8वीं अष्टपदी आई ना, वो फिर पब्बां परने हो गए। कहते सुखासन करता कि महाराज सुखमनी साहब पूरा कर दईए। कहते भाई गल यह है कि गुरु अर्जन साहब सामने आके खलो गया, हुण उन्हों का तेज नहीं चलिया जाता। गज के बोलो। साख्यात पढ़ना छड्डना नहीं, पर कई बारी आम बंदियां दा मन किते होर हुंदा, पर अदास नहीं होना। पीस पीस चाबिया सोई निव्या साथ, करदियां करदियां अवस्था हुंदी है, घबराउण वाली नहीं। हर का बलोग ना बलोगा मेरे भाई, सहज बलोग जैसे तत ना दे। धन धन बाबा आया सिंह जी महाराज अर्ध कुंभी के मेले ते गए, तो बाबा अतर सिंह जी महाराज दराहे स्टेशन पर पहुँचे कि महाराज दास की कुटिया नेड़े ही है। कहते हुण संगत बहुत है, मुड़दे हुए आवांगे श्री आनंदपुर साहब यात्रा करके। फिर बोट द्वारा नहरे नहर इत्थे रेरू साहब आए। महाराज देख लो बाबा अतर सिंह रात आप खिंच के लियाए बिंडी बन के, कोई बैल घोड़ा ऊठ नहीं जोड़िया, किन्नी शरधा। फिर बाबा अतर सिंह महाराज जी ने संगत बहुत आ गई, पतासियां का प्रसाद सेवा का होंदा है, फिर संगत बहुत मुक ना जाए, वो जानी जान 2 पतासे चक के रख, जिन्ने दिन रहे उन्ने दिन ही वरती। फिर उन्होंने बाबा अतर सिंह जी महाराज जी को कि हक तुहाडा सी बाबा करम सिंह जी महाराज तो बाद, आप जी को हुक्म होया, तुसीं क्या मेरी गोखे की तलाई ना प्रीति निभ जाए तो हल बाह के लंगर चलाऊँ, आ तुहाडी अमानत है। उन्होंने फिर यही बेनती की। वो दस्तार फिर बाबा अतर सिंह जी महाराज जी को उन्होंने बख्शी, कहते जिहदी वो लै जाएगा। फिर महाराज हरखवाल वाले उत्थे जाते सी, तो महाराज का नाम लैके कहन लगे आ तुहाडी अमानत मेरे कोल पई है। तो महाराज ने फिर बड़ा खुलासा या बचन किया, कहते बुढ़िया तेरे च की कमी सी। पहला महाराज बाबा करम सिंह साहब कृपा करते रहे, फिर बाबा आया सिंह महाराज जी ने कहन लगे बैंड बाजे बजा के लैनी कि गुप्त, कि महाराज ने लैके फिर सीस से रख दे। कहते लै बुढ़िया रौला ना पाई, जिहदी चीज़ सी लै गया। गज के बोलो। जड़ा शब्द सी वो बख्शिश बाबा आया सिंह जी महाराज जी तो, जड़ी दस्तार सी वो बाबा अतर सिंह जी महाराज तो मिली, धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज का। सो साध संगत जी इत्थे महाराज बैठे सी, धन धन बाबा मेहर सिंह जी महाराज निजरां दी पडोरी वाले खड़ खड़ा के हस। संगत बड़ी हैरान पई, संगत में तो चंगा नहीं लगता। बेनती की, कहते अज साढ़े छोटे गुरु भाई महाराज का नाम लै, कहते गुरु नानक साहब के भंडारे दी चाबियां मिल गई। तो बाबा मेहर सिंह योगी सी, बहुत करामातां दिखाउंदे सी। ते बाबा ईश्वर सिंह महाराज कहते ये नाटकियां चेटकियां मेहर सिंह गुरु नानक साहब के घर च प्रवान नहीं है, जां असीं रहांगे जां तूं रह। कहते महाराज आग्या जो पोती मरदान का भंडारा तैयार करो, महाराज का नाम ले, कहते असीं दोनों ने इकट्ठियां ने छकना। फिर जिवें आप जी का हुक्म। तो होती मरदान का हुंदा जरदे दे चौल ते दही मेवे मूवे पा के भंडारा तैयार होया, महाराज ने उन्होंने छकिया। बाबा ईश्वर सिंह महाराज बताले वालियां मत्था टेकिया, कहते महाराज आ गया। कहते हाँ। जांदे जांदे एक अमली बाबा जी ने बड़ा प्यार करता हुंदा सी,
ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਜਾਵੇ ਅਮਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਲੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੰਗ ਲੈ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਛ। ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਰ ਪਾਵਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਪਾਈਆ ਫੀਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਉਂ ਗੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਓਏ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰੇ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਵੀ ਤੁੜਾਈ ਅੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸਤ ਵਚਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਂ ਪੀਤਹੀਨ ਜੀ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਧੂਰ ਮਰੋ ਸੇ ਵਾਢੀਆ, ਹੋਣਾ ਛੋਡੋ ਪੰਥ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਨਿਹਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਣਿਆਂ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਬੋਲ ਮਿਣਤੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰਾਟ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਨਿਤਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚਲੀਜੈ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ, ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮਲੀਜੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਬਾਸਲਾ, ਅਡਬਾਸ ਲੀਜੈ। ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਟੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਧੱਕਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਉਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਲੈ। ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਭੇਦ ਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼, ਅਵਿਦਿਆ, ਅਸਿਮਤਾ, ਅਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਇਹ 5 ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਗਣੇ। ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਚਿਰ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਜਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਸਾਵਣ ਸਰਸ ਮਨਾ, ਘਨ ਵਰਸੇ ਰੁੱਤ ਆਏ, ਮੋਰ ਪਪੀਹੇ ਬੋਲਦੇ, ਦੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਕਾਬਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ
ध्यान करके बह गए। जल पानी का टाइम भी निकल गया, लंगर का 4 बजे उठे। महाराज गुरु अर्जन साहब बसंत की बार महल पंजवा 3 पौड़ियां लांगरी ने बेनती की, चौथी पौड़ी नहीं अचारी, लंगर के सत्कार लिए आ गया। आप भी वही जोत वही स्वरूप, एक ही कारण। कहते भाई गुरु नानक साहब की बाणी का पाठ करता सी, साडे वो चरण नहीं सी छड्ड रहे। प्रेम दियां बाहां किन्नियां लंमियां, किथे कावल किथे कीरतपुरिया। एक बारी संत जानक सिंह अज इत्थे साईं खाकी जिहड़ा मकबरा अगे तो जंगल जुंगल आम सी, वो एक लत्त भार खड़ के ते महाराज रण सिंह की कुटिया सी, ते महाराज दे शरीर का चरणों का ध्यान करके रोई जाता सी। महाराज जान सी। महाराज आ गए, सामने खलोते रहे, जेह्ड़े अखां खोलियां। कहते तुहानूं किन्नी वारी कहा शब्द ना जुड़ना, शरीर का ध्यान नहीं करना। असीं उस वेले रमन कर रहे थे, क्यों महापुरखों की आत्मा कई थी विचरती होंदी है, उच रोक पैंदी है। सो इस वास्ते यह हुण जिहड़ा जानदा वही दस सकदा। प्रेमी जिहड़े हुंदे आ फिर भी प्रीति हुंदी है। प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना, जप मन एक है अवर नहीं को लेखा, संत लाग मने छाट दुबदा की कुरिया। जिथे दुबदा बिरती उत्थे प्यार नहीं पैदा होना, जिथे राग द्वेष खत्म होंदी उत्थे प्यार की गंढ खुलदी है। कहंदे ऋषि जी होए, उन्हां दा चेला सी उपमन्यू, भेखिया लियाउणी संतां नूं छकाउणी, आप छक लेनी बची। कहंदे भी नहीं ये नहीं खाना। उन्हें फिर दूई बारी अपने लिए भेखिया लियाउणी। संत कहण लगे तेरा लंगर बंद किया कितों छकदा? कहते महाराज मैं दूई बारी लिया ना। कहते गृहस्थियां तो 2 बारी बोझ पाना, यह गल तेरी ठीक नहीं। साधु लिए तो एक बारी ठीक होना, जो कुछ पाया उसे एक बार वो बंद करता। वो फिर अगे गाइयां 12 माल साल चुराते होंगे सी, इन्हों थोड़ी जी सोझी आ जाए सेवा करना। वो साध संगत जी जिले बच्चे चौंकते ना, थाना ना दुध की झग लग जाती, उन बेचारे ने वो झट झुट लेना। ये संत पूछण लगे, कहते महाराज इं कर लेना। कहते ये भी बंद आ, परख सी। हुण ये तो कहा नहीं भी गाइयां नहीं चारनियां, जंगल जाना, जंगलात अगे आम सी। हुण तां जिहड़ी किले ते बनी है जदों दुध देवे ये तो गऊ माता, जिले हट जाए फंडर बन जाए। तो देखो की हाल हो रहा ना। मतलब दी जो प्रीत बहुत देर नहीं ठहरती, दूध दे तां भेन देवता मेहर दे। मतलब की प्रीति बहुत चल नहीं ना आती। जे दुध दिते मेहर दा देवता ना भी तो गुचड़ा नूं फड़ाती। आ सानूं गऊआं दा श्राप लै रहा, जिहड़े कन्या मार रहे हैं ये श्राप। महाराज मैली गए, बचन चेते आ जाते, सारे लिख के नहीं आते। तो उत्थे एक बीबी आ गई, महाराज मैनूं पुत्र की दात। महाराज दवा निकलिया। कहते महाराज कहते तो पिछले जन्म की सपनी सी, जाए अपने खाए पुत भालती फिरती सातों। गज के बोलो, अपने जाए खाती रही सपनी। सो इस वास्ते कन्या मारनी ये बजर पाप है। पर अज साडे समाज में ऐसिया बुराइयां आईयां, इन्हों त्यागना चाहिए। ये पाप साडा नुकसान करते। इस करके साध संगत जी कि जिहड़ी प्रीति देखो सेवादारां दी, हुण वो गाइयां चारन जांदा, खाना तो बंद करता। अज सानूं 36 पदार्थ मिलते हैं। अगे लड़ाई हुंदी सी भुखियां दी, हुण रजियां दी लड़ाई है। क्यों सिख रज गया, बाहरों भी पैसा बहुत आउंदा, इत्थे भी धरती सोना उगलदी है। फिर लै लो किवें आपां पढ़ देखो एक दूआ का किवें भंडी प्रचार कर रहा है। महाराज समत बख्शे साडे पंथ में। सो साध संगत जी उन्होंने हुण अक दीआं डोडियां खा लिया, अखां दी जोत चल गई, ढिठा जा खूह बैठा सी। संतां ने कहा भी गाइयां आ गई, वो आया नहीं, तो गुस्से च नहीं हो गया, अपनी रोटी बंद करती। संत जंगल चल गए।
ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਅਪਮੰਨੂ ਅਪਮੰਨੂ ਅਪਮੰਨੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇਤਨਾ ਸੱਚ ਵਚਨੀ ਤੂੰ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੈਦ ਹੈਗੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 14 ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਦਿਸੀ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਿਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਏਗੀ। ਮਨ ਤਨ ਰੱਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਏ ਸੋ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ, ਪਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਲਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰੀ ਸੁਣੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਬਈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤੰਦ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਬੈਠੇ, ਘਰੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਧੇ ਕਰ ਲੈ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਸਭ, ਇੰਨੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ, ਵੇਖਿਆ ਰੰਗ ਕੂੜਾਵਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਿਆਏ, ਖਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਭੁੱਬਲ ਮੰਗ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲਣ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਤੇ ਕभी ਨਾ ਪਕੜੀ, ਚੀੜੀ ਉੜੇ ਤਿਸ ਤੇ ਡਰ ਪਾऊँ, ਤੁਰਕਨ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾऊँ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਤੇ 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तब है गोविंद से नाम कहूँ करता कि नहीं। पर ये मिलती अमर की बूंद किमें है? मिल साधु पीवनहार, साधु जना ना मिल के ये नाम रूपी अमर की बूंद की जाती है। बण तिन प्रभ संग मौलिया, बण जंगल ते जिहड़े उत्थे दे कख घाह फूस है, जिवें बरछा ना सारे मौलिया प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस तरह बण शरीर की न्याय, तृण जिहड़े साडे इंद्रिय आ जां ब्रह्मंड खंड जिन्ने भी हाँ जी अंड पिंड शरीर, ये सारे ही पातशाह कहते नाम बाणी ना मौलिया प्रफुल्लित हो जाते हैं। समर्थ पुरखा अपार, उपू पापां तो रखिया करने वाला अपार, जिहदा पारा बाहर नहीं पाया जाता, बड़ा समर्थ है। हुण समर्था की गल सुणाती है, वचन में चेते आ जाते हैं। जिले जर्मन की लड़ाई मुक्की ना, इधर आ रहे थे कि महाराज ने बेड़े में श्री अखंड पाठ साहब रख दिता, पूरी पुरानी मर्यादा। वो ऐसी देवनीयत हुई, बेड़े की जी समुद्री बेड़े की थली छत सी मघोरा हो गया, वो पानी ना भरन लग गया। जरनल ने दसिया, कहते भी डोकणियां किश्तियां जवान कढ़ लो, डुब जाना हूँ। महाराज ने क्या कहते, अभी तो साहब तुहाडा बेड़ा बन्ने लाउण लई पाठ रखिया, डुबना तुहाडी मर्जी। कहते बुक किवें पार करूँ?
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਮਤਵਾਤਰ ਚੱਲਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਸ਼ੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂ ਮਘੋਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕੱਢਤਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਤਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਗ ਹੋਏਗੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਲ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਫਲਾਨੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਾਈ ਰਹੇ, ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ? ਕਰਮ ਮਿਲਾਪ ਅਨਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪੀ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 2 10 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਨਕਟ ਪੱਥਰ ਆ, ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ, ਖਰਚ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਰਗੜਦੇ, ਮੋਹਨ ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਪੱਥਰ ਕਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟ ਘੜ ਲਈ ਤਿੱਥੈ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰੇ ਸੁਨਿਆਰ ਅਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭੌਖ ਲਾਗਨ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਂਡਾ ਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਸੋਨਾ ਸਤੋਗੁਣੀ, ਤਾਂਬਾ ਰਜੋ, ਚਾਂਦੀ ਰਜੋਗੁਣੀ, ਤਾਂਬਾ ਤਮੋਗੁਣੀ। ਇਹ 3 ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 30 ਦਿਨ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਤਪੱਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਜੇ ਸਿੱਕਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਈ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਜਾ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂਬਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਨੋਟ ਬਦਲੇ ਹੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਪੱਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਵਣ ਤਿਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮੇਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਰਸਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਤੇ ਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਰ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਮਾਲਾ, ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਹੈ ਬਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਸੌ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਧੇਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ,
3 ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 3 ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਝੋਕ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ, ਆਪੇ ਪੇੜੇ, ਆਪੇ ਵੇਲਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾੜ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਦਾ ਵਰਤ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਗਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਖਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਦਾ ਬਸ ਬਿਸਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਈ ਵੀ ਸੁਣੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਨਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਆਸ਼ਕਾ ਬਕਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਕਰਮ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ हैं ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਝੂਠ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਕੋਇਓ ਨਾ। ਫਿਰ 5 ਵਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਕਾਰ ਖੁਰਿਆ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਢੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਜਰੇ, ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ ਕਥਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਥਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਚਨ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੀਰ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਛੱਪੜ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਿਊਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਥਾ। ਕੈਪਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਹੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਹਲੀਮੀ, ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
कई बार होंदा लै बई हुण नहीं किवें होऊगा, ये तो महापुरखों का स्थान है। महाराज कहते सी कि इस स्थान 'च सातों पहलां भी बंदगी हुई है, कहते मैं कढ़ी नहीं पाई है, रलाई आ होर पहली नहीं वरती। इस करके ये तपो भूमि हैगी आ उन्हां दी, और उन्हां दा पहरा हैगा। क्यों इत्थे महाराज का हुक्म है, डेरा गुरु नानक दा, महंत ईश्वर सिंह, सेवादार समूह संगत ते चौकीदार बाबा ज्वाला सिंह जी। देखो किड्डी निमरता की गल है। ये उन्होंने अपने मखार बंदे बचन, बाकी सारी संगत सारे सेवादार बन के चलो तो फिर बख्शें बख्शन। तो जे चौधरी बनने की कोशिश करिए, बाणी कहती जे सकदारी तिसे खुआरी चाकर के हे डरना, ਜਾਂ सरदारे हथों पवे जंजीरी तो चाकर हथों मरना। आ कई लीडर चौधरी बने, उन्होंने बॉडीगार्डा ने प्रसाद दिते। दास, ये गुरु नानक साहब ने दासां का पंथ बनाया, सेवादारां का पंथ बनाया। इस करके सेवादार गुरु रामदास सारी रात लगे रहना। कहते जेठिया तू गुरु घर का जवाई है, सौंदा ही नहीं। कहते मेरा तो घर आ, बाकी नौकर आ टाइम ना करते। कहते है लो फिर कितने थोड़ी आ गए, तू साड़ी सोड़ियां की कुल नूं बट्टा लाता, जवाई हो के गारे ढोंदा फिरना। महाराज को जले गया, इशनान कराया, तो उस वेले भाई पारो कहते महाराज सिक्खी। बीबी भानी नूं कहते घर दी तां ही रहिंदे जो पति देव नूं बहालदी। ते साध संगत जी फिर देखो गद्दी पा के किन्नी निमरता, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। अज गुरु रामदास साहब का अस्थान सारे संसार से पूजनीय गया अमृतसर, डिठा सभे थाप नहीं तो जे। इस करके प्यारिओ ये महाराज ने कितनी मेहर की है। इत्थे भी उन्होंने तपो भूमि है, सारिया ने पहले वांगू रल मिल के चलना है प्यार दे नाल। ते संगतां ने भी सेवादारां ने भी सांझे रूप से ही बेनती कर दी। इस करके मेरी ड्यूटी हुण महाराज ने बेर साहब लाती, क्योंकि नौकर नखरा नहीं ना कर सकता, मर्जी नहीं चलती। जिथे जिथे सेवा लैनी है उत्थे महाराज ने सेवा लैनी होंदी। तो इस करके सारी संगत का, संत अमरजीत सिंह जी नाल सहयोग वाले सारे सेवादार, सारिया संगतां का, नगर पंचायत का, आई हुई दूर दरेडियों समुची संगत का बहुत धन्यवाद। महाराज किरपा करन, सब नूं नामदान सिੱਖੀ दान भरोसा तंदुरुस्ती बख्शिश करन। खालसा पंथ विच एकता, इतफाक, प्यार, चढ़दी कला बख्शिश करन। आ थोड़े दिन पहला गुरु ग्रंथ साहिब का तुहानूं पता लग्या कि 5,500 पाठ पढ़ लिया, महाराज अल तुर पै। पर यह खालसा पंथ जाग पैंदा हुण नहीं ना दिंदा। महाराज ने जब मंगल बदले अपने महाराज ने शुरू किया, हुण मंगलों ते नहीं टिके। ये इन्हां दी बेनत उदों दी सी, देखिए हुण ये चुप हो गया, ये शायद नहीं खालसा जाग पैंदा। ते महाराज सच्चे पातशाह आप किरपा करते हैं। बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्ता। ये पूरा निश्चा रखना कि महाराज हाजर। तो सारी संगत का समुचे रूप भाई धन्यवाद है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।